सुस्वागत पिलामाने आजिर एई कालांश को मु समस्तंकु मोर अष्टम श्रेणीर कुनी कुनी छात्र छात्री मानंकु तथा से मानंकु एस्कॉर्ट करुथबा समस्तंकु मोर यथामान्य जणाई आरंभ करुछि। पिलामाने तुमे गत 27 तारिख रे गत कालांश रे आमर आरती कालो मैडम तुमर नेउल सुना नेउल भाग 1 पढ़ी सारी। पिलामाने देख आज मु श्रीमती अंजलि प्रधान सदर ब्लॉक रो सरकारी प्राथमिक विद्यालय मेदिनीपुर रो प्रधान शिक्षयित्री तुम मानक आज मु सुना नेउल भाग 2 द्वितीय भाग पढ़ेबा को जाउछि। ठीक अछि पिलामाने चलो ताहले आमे स्मार्ट बोर्ड को जिबा। ताहले पिलामाने देख आज आमे सुना नेउल भाग 2 पढ़िबा। पिलामाने आमे प्रथम भाग रे पढ़िचे लेखकंक परिचय जानिचे जे नाट्यकार मंगुल चरण विश्वास। पाठ 14 सुना नेउल भाग 2। प्रथमे आमे पढ़िला बेले को लेखकंक विषय रे किछि जानिबा। नाट्यकार मंगुल चरण विश्वास संबलपुर जिल्लार पितापाली ग्राम रे 1936 मसीह जन्मग्रहण करथिले। पिला दिनरू साहित्य प्रति तांकर अगाध आग्रह थिला। शिक्षकता सहित साहित्य साधना करी से निजर प्रतिभा को समस्तंक पाखरे जणाई दैछंती। से जणे नाट्यकार गाल्पिक कवि एवं चित्रशिल्पी भावरे समस्तंक ओडिशावासी आगरे से सब सुपरिचित। तांकर जो लिखित कौशली भाषा रे तांकर जो भूखा नाटक समस्त जानिथिबो। भूखा नाटक से लिखिथिले सेटा समस्तंक हमर पश्चिम ओडिसा रे आदृत लाभ करिछि। बहुत सुंदर भाबरे भूखा नाटकटी को से रचना करथिले एवं से भूखा नाटकरू समस्ते तांको नाट्यकार मंगुल चरण विश्वास को समस्ते आमर ओडिशार पुरपल्ली माने कौशली समाज रे समस्ते तांको जानिचंती। ठीक अछि पिला माने ताहले तमे प्रथम आमर जो सुना नेउल भाग 1 जो अनिता कालो मैडम जो गत कालांश रे 27 तारिख रे पढ़ेइथिले से तम माननको प्रथम द्वितीय तृतीय दृश्य को पढ़ेइ सारिचंती। ताहले पिला माने आज आमे चतुर्थ दृश्य और पंचम दृश्य को पढ़िबा। ठीक अछि पिला माने समस्त बही खोल। देख मु पाठटी को आरंभ करिबारो टिके आपण तुम मानको हिंस दउची। दान एक पुण्य कर्म। दान देवार मानसिकता दृढ़ रहिले एवं तहिरे निष्ठा प्रतिफलित हेले तहिरु पुण्य मिलिथाय। हेले एई जो एकांकिकारे उक्त एकांकिकारे राजकीय राजस्व यज्ञर पुण्य फल परिवर्ते जणे गरीब ब्राह्मणर पुण्य बल अधिक प्रतिपादित होइछि। पिला माने बही खोल। बही कुटी समस्ते देख पिला माने आमर जेते बेले आमे यज्ञ गुटे करिबा ताले कोन करू शंख घंट शंख सबुआड़े मुखरित होता सबुबले बाजुता। ठीक से परी आमर जेते बेले आमे होम टिके करले होम रे कोन करंती ओम ब्राह्मण माने पुरोहित माने कोन करंती ओम प्रजापतये नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम अग्नेय नमः स्वाहा ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम यज्ञ पुरुषाय नमः स्वाहा। पुरोहित महाराज बैठका समस्ते महाराज यज्ञपीठ लोकारण्य प्रासाद विलासी ठारू कुटीरवासी पर्यंत समवेत। भगवान ए परम पवित्र महोत्सवर दिन रे हस्तिनावासी भाग्यवान। पुरोहित यज्ञानुरूप दान हेउची यज्ञर प्राधान्य। वर्तमान दान द्रव्यर प्रस्तुति
ଆବଶ୍ୟକ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ସବୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ସମବେତ। ଜୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ। ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସହଦେବ, ସହଦେବ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ସହଦେବ ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ସମବେତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମହର୍ଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଯେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତରୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ମନ୍ତ୍ରାଦି ସଫଳା ସନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁ ମନୋରଥା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ କେମିତି ମାନେ ଅଛି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛ ସବୁ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏଇ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞବର ଶତ ସମ୍ବତ୍ସରଂ ଦୀର୍ଘାମାହୁ। ଏଇ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମହାତ୍ମନ୍ ସମବେତ। ଜୟ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ହସ୍ତିନାଧିପତିଙ୍କର ଜୟ। ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ସବୁ ବାଜୁଥିଲା ଠିକ ସେତିକି ବେଳକୁ ଇଆଡେ ଜୟଧ୍ୱନି ହଉଥାଏ, ଆଉ ଇଆଡେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ଇଆଡେ ଆମର ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଥାଏ। ଓಂ ଅଗ୍ନେୟ ନମଃ ସ୍ୱାହା, ଓಂ ପ୍ରଜାପତୟ ନମଃ ସ୍ୱାହା, ଓಂ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷାୟ ନମଃ ସ୍ୱାହା, ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟ ଦୂତ। ଜୟ ମହାରାଜାଧିରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଜୟ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କି ସମ୍ବାଦ ଦୂତ? ଆମୁ ଜଣେ ଆଗନ୍ତୁକ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ରକ୍ଷୀ କିଏ ସେ ଆଗନ୍ତୁକ? ଦୂତ ଏକ ନେଉଳ। ଆମୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅପଦାର୍ଥ ମହାରାଜାଙ୍କ ସହ ଉପହାସ କରିବାର ଦୁଃସାହସ କରୁଛୁ। ଦୂତ ଅଧୀନର ଦୁଷ୍ଟରା ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ। ଅଧୀନ ସତ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମହାରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇ ଦିଅ। ମହାରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇ ଦିଅ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ। ଦୂତ ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଜୟ ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ। ନେଉଳ ଜୟ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଜୟ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସାମାନ୍ୟ ନେଉଳ ତାର ମୁହଁରେ ପୁଣି ଏ ମାର୍ଜିତ ଭାଷା। ନେଉଳ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ଛାମୁକୁ ବିସ୍ମିତ କରିପାରିଛି ବୋଧହୁଏ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଗନ୍ତୁକ, କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଏକ ଜୀବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମାର୍ଜିତ ଭାଷା ମୋତେ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି, ମୋତେ ଅବାକ୍ କରିଛି। ନେଉଳ ଏ ତ ହସ୍ତିନାବାସୀଙ୍କର କର୍ମଫଳ। ଛାମୁ ଭୀମ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଯଜ୍ଞର ସୁଫଳ କରୁଛି କହନ୍ତୁ ଆଗନ୍ତୁକ। ନା, ଏ ଯଜ୍ଞର ସୁଫଳ ନୁହେଁ। ନେଉଳ କହୁଛି। ଏତେ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ତୋର? ସାମାନ୍ୟ ନେଉଳଟିର। ନେଉଳ ଏ ରାଜକୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ନୁହେଁ କ୍ଷତ୍ରିୟବର। ରସନା ସଂଯତ କର ହୀନ କର୍ମା। ତୁମେ ଜାଣ କାହାର ରାଜଦରବାରରେ ଏ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରୁଛ? ନେଉଳ ଜାଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରବର, ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶାନ୍ତ ହୋ ଭୀମ। ଆମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ଅଧତ୍ୟ ଭୟ ନୁହେଁ ମହାରାଜ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତଥାପି ଆଗନ୍ତୁକ ଆମର ଅତିଥି, ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଭୀମ ଯଥାଦେଶ ମହାରାଜ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏ ମୁଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତାର ସଂଶୟ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆଗନ୍ତୁକ ଆଗମନର ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ନେଉଳ ଛାମୁ ଅବଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଥିବେ ଯେ
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛି ସାମୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସାମୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମହାରାଜଙ୍କ ଶ୍ରାବ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜଦରବାରରେ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ବି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଦ୍ୱିଧାହୀନ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଆଗନ୍ତୁକ ନେଉଳ। ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ସ୍ୱଭାବତଃ ମୂକ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସେ ତ ପ୍ରକୃତି ସିଦ୍ଧ। ତେବେ ବାଚାଳ ହେବାର କାରଣ କୁହନ୍ତୁ। ନେଉଳ, ଯିଏ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ମୂକକୁ ବାଚାଳ କରିଛି, ଏ ଅପଦାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟହୀନକୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ କରିଛି, ସେ ଜଣେ ଅସ୍ଥିରବାସୀ ମହାରାଜ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମୁଁ ସେଇ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଯଶଗାନରେ ଶତମୁଖ ହେଉଛି ଆଗନ୍ତୁକ। କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ସେଇ ମହାତ୍ମା? ନେଉଳ, ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାରାଜ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ବୋଧହୁଏ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ହୋଇଥିବ। ସହଦେବ, ଧର୍ମଦେବ। ନେଉଳ, ଏ ହୀନମତିର ସତ୍ୟୋକ୍ତିରେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ବୀର। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଶାନ୍ତ ହୁଅ ଭୀମ। ଆଗନ୍ତୁକର ସତ୍ୟୋକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶରେ ବିରୋଧ କର ନାହିଁ। ଆଗନ୍ତୁକର ସତ୍ୟୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶରେ ବିରୋଧ କର ନାହିଁ। ଯଥାଜ୍ଞା ଦେବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ନିର୍ଭୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଗନ୍ତୁକ। ନେଉଳ, ଏ ଆଗନ୍ତୁକ ସ୍ୱଭାବତଃ ଭୟହୀନ ସାମୁ। ଉତ୍ତମ, ଏ ସ୍ୱାଭାବିକତା ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଆଗନ୍ତୁକ, କିଏ ସେଇ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ? ନେଉଳ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଉଚ୍ଛିବନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଅଥଚ ଅତିଥି ପରାୟଣ। ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟବଳ ପ୍ରଖର। ସେଇ ପୁଣ୍ୟବାନ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିଛି ଆଗନ୍ତୁକ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ନେଉଳ, ସେଇ ପୁଣ୍ୟବାନ ଏ ଅକଞ୍ଚିନର ଦେହାର୍ଥକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡିତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପୁଣ୍ୟବଳ ସେଇ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଣ୍ୟବଳରୁ କଦାପି ମହତ୍ତର ନୁହେଁ। ବୀର, ଆପଣ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ଆଗନ୍ତୁକ। ନେଉଳ, ସତ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପାଣ୍ଡବ, କାହିଁ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ପୁଣ୍ୟବଳ ଆଉ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆତିଥ୍ୟ? ଆପଣଙ୍କ ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଛି ଆଗନ୍ତୁକ। ନେଉଳ, ସେଇ ଭ୍ରାନ୍ତିର ରାଜକୀୟ, ସେ ତ ଦରିଦ୍ରର ଦୁର୍ଲଭ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ବିସ୍ମୟକର ନୁହେଁ। ରହସ୍ୟଜନକ। ନେଉଳ, ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ନିଜ କଳେବର ଯଜ୍ଞ ଭସ୍ମରେ ବିଲେପିତ କରିଛି। ମହାରାଜ, ବହୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛି ସେଇ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଣ୍ୟବଳ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏଁ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଭୀମ, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଏଡେ ବଡ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କଣ ପୁଣ୍ୟବଳ ପାଇପାରିଲେନି ଆଗନ୍ତୁକ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମରାଜ ଦେଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ, କବି, ଏ ଉତ୍ତର ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଗନ୍ତୁକ। ନେଉଳ, ସେଇ ଦିନୁ ଏ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ସବୁ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ସେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଣ୍ୟବଳ ଏ ଯାବତ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। କବି, ଏ ରାଜସ୍ୱରେ ଅହମିକା ଆଡମ୍ବରର ବାହୁଲ୍ୟ ରହିଛି ସିନା, ଏଥିରେ ମାନବିକତା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଆଜି ଯଜ୍ଞ ନିଷ୍ଫଳ। ଉଚ୍ଛିବନ୍ତଙ୍କ ଅତିଥି ସେବା ମହତ୍ୱବୋଧ
ଯେକୌଣସି ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଠାରୁ ବି ବଳିଆ। ଆପଣ ମୋର ଆଖି ଫିଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗନ୍ତୁକ, ଏ ମିଥ୍ୟା ଅହମିକାରେ କଣ ଅଛି? ନେଉଳ, ଜୟ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଜୟ। ତାପରେ ସମବେତ ଜୟ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୟ, ଜୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ତମର କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିସାରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉ ମୁଁ ପଠନ କଲି, ଯୋଉ ପଢେଇଲି, ଯୋଉ ଏକାଙ୍କିକା ଯୋଉ କହିଲି, ନାଟ୍ୟକାର କେଳୁଚରଣଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନା ନେଉଳ ପାଠଟିକୁ ପଢେଇଲି, ତାର ଦେଖ କିଛି ନୂତନ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାର ଆମେ ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୁରୁ ବଂଶର ଧାର୍ମିକ ରାଜା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପାଣ୍ଡବ, ମହାଭାରତର ଚରିତ୍ର। ଯଜ୍ଞପୀଠ, ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ, ଯେଉଁଠି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଲୋକାରଣ୍ୟ, ଜନଗହଳି ଏବଂ ଜନଶୂନ୍ୟ। ପ୍ରାସାଦ ବିଳାସୀ, ପ୍ରାସାଦ ବା ରାଜମହଲରେ ବିଳାସରେ ବା ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ବିଜ୍ଞବର, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଗନ୍ତୁକ, ଅତିଥି। ଅପଦାର୍ଥ, ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅସାର। ଧୃଷ୍ଟତା, ପ୍ରଗଳ୍ଭତା, ଔଦ୍ଧତ୍ୟ। ମାର୍ଜିତ, ଭଦ୍ର। ଅକିଞ୍ଚନ, ମୂଢ। ଭୀମ, ଦ୍ୱିତୀୟ। ପାଣ୍ଡବ, ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା, ଉଦ୍ଧତପଣ ବା ଦାମ୍ଭିକତା। ରାଜସ୍ୱ, ଯଜ୍ଞ ବିଶେଷ। ପ୍ରକୃତି ସିଦ୍ଧ, ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଉ ଆମର ଦୁର୍ଲଭ, ଯାହା ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ମତିଭ୍ରମ, ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା। ତାମାନେ ଆମେ ପୁଣି ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା ପ୍ରଥମ ପାଠରୁ, ଆମର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରୁ। ଏଇ ଯୋଉ ପାଠଟି ଆମର ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳେ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମର କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ। ସମଗ୍ର ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରାଳ ଛାୟା ରାହୁ ଭଳି ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଜନପଦ, ସହର, ବଜାର ସବୁଠାରେ ଲୋକେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଲୋକେ ପଲ ପଲ ମରୁଛନ୍ତି। ବାପା ଆଗରେ ପୁଅ, ମା ଆଗରେ ସନ୍ତାନ ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଭୋକିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାର ପୁଅର ଦଶା ଦେଖି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ କେଉଁଠୁ ହେଲେ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି କଣ? କୁଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି କିଛି ପାଇନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଛି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଦଶାରେ ପଡିଥିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିଏ ବା ଭିକ୍ଷା ଦବ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଛି। ଭଗବାନ ଥିବାରୁ ତା ପୁଅ ସନାର କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରାଇଛି। ଦେଖ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରୁ କିଛି ପାଇଲେ ଭୋକିଲା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥାଏ। ସେ କିଛି ପାଇଲେ କଣ କରେ? ଯୋଉମାନେ ଭୋକରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଘର ଅଣ୍ଡାଳି ପୋଷେ ଖୁଦ ପାଇ ଭୋକିଲା ପୁଅ ସନା ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତିଆରି କରିଥିବା ଯାଉକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ହେଲେ ନିଜର ଭୋକିଲା ପିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ ପୁଣ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଛି। ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେବତା ଭାବି ସେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି। ପୁତ୍ର ସନା ଭଳି ଶହ ଶହ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଭାବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ମହତ୍ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ପାଖ ବିଲରୁ କିଛି ଶସ୍ୟ ଦାନା ଗୋଟାଇ ଆଣି ଭୋକିଲା ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ କଣ ହେଇଛି? ସେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଜଣେ ଭିକାରୀକୁ ଦେଇଛି। ହେଲେ କାଙ୍ଗାଳ ଭିକାରୀକୁ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଛି। ସେ କହିଛି, ହେ ଭଗବାନ, ଶକ୍ତି ଦିଅ।
ଏ କି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ ପ୍ରଭୁ? କାଙ୍ଗାଳ ଭିକାରୀଟି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବଢତି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବଢୁ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ପୁଅ ପାଇଁ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି। ଦେଖ, ଅତିଥି ଭିକାରୀଟି ଖାଇ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଇଁଠା ପତ୍ରକୁ ଚାଟୁଥିବା ନେଉଳଟିଏ ସୁନା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଅତିଥିଙ୍କ ଅଇଁଠା ଭାତକୁ ପୁଅକୁ ଖୁଏଇବା ପାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇଛି ଆଉ ନେଉଳଟି ଖାଇକି ଚାଲି ଯାଇଛି, ପଳେଇ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଇଁଠା ଭାତରୁ କିଛି ଖାଇବା ପରେ ସନାକୁ ଖୁଆଇଛି ଆଉ ସେ ସନା ଆଉ ଅଧିକ ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭାତ ଖାଇଦେଲା, ପେଟ ଭରିଗଲା ଲେଖେ ପେଟେ ଖାଇଦେଲା ଭଳି ସେ ଉଠି ବସିଛି। କିଏ? ସନା, ତାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର ପୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ଘଟଣା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ କହିଛି ଯେ ସେଇ ଭିକାରୀ ବୁଢା ଭିକାରୀ ନଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଭିକାରୀ ବୁଢା ଆସିଥିଲେ ସେ ଭିକାରୀ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଦେବତା। ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ଏତେ ଦରିଦ୍ରତା ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଭୋକ କରୁଥିଲେ ବି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଆମକୁ ମତେ ଦଉଛି କି ତା ପୁଅକୁ ଦଉଛି, ତାର ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯୋଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି, ହସ୍ତିନାବାସୀ ସେ ପବିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟଗାନ ଚାଲିଛି। ଯଜ୍ଞାନୁରୂପ ଦାନ ହୋଇଛି। ସମବେତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଷଷ୍ଠୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ହସ୍ତରେ ଦାନ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗନ୍ତୁକ ନେଉଳଟିଏ ପହଞ୍ଚି ମାର୍ଜିତ ଭାଷାରେ ଜଣାଇଛି ଯେ ହସ୍ତିନାବାସୀଙ୍କର କର୍ମ ସୁଫଳଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଯଜ୍ଞର ଫଳ ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଦେହାର୍ଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥିବାର ଜଣାଇ ଉଚ୍ଛିବନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଅତିଥି ପରାୟଣ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଣ୍ୟବଳ କଥା ପ୍ରଖର ବୋଲି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ଆଉ ସେ ନେଉଳଟି କହିଛି ଯେ ସେ ନିଜ କଳବର ଯଜ୍ଞ ଭସ୍ମରେ ବିଲେପିତ କରିଛି ଆଉ ବହୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇଛି। ବହୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ସେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣ୍ୟ ବଳ ପାଇ ନାହିଁ। ନେଉଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ଅହମିକା ଓ ଆଡମ୍ବରର ବାହୁଲ୍ୟ ରହିଛି ସିନା, ସେଥିରେ ମାନବିକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ନିଷ୍ଫଳ। ଆଉ ଉଚ୍ଛିବନ୍ତଙ୍କ ଅତିଥି ସେବା ଆଉ କଣ ମହତ୍ଵ ବୋଧ ବା ମାନବିକତା ଯେ କୌଣସି ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଠାରୁ ବି ବଳିଆନ। ନେଉଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ରାଜା ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ସେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନେଉଳକୁ କହିଛନ୍ତି ଅହମିକା ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟ ପଢିଥିଲେ, ସେ ଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରଥମ କାଳାଂଶର ଅଧା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ବୁଝିଲେ ତାର ଆମେ କିଛି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କରିବା।
आमर तमे जानिच आमे सब आलोचना करिबा। आज मौखिक थिला, निश्चय मौखिक समस्या सारी। आज हूँ आमर यहाँ हूँ शेष शेष भर्चुआल क्लास कहीं आमर ए परीक्षा हो पुणी नूतन आमर आरंभ हम नूतन एप्रिल मासरे। ठीक अच्छे पिला माने वर्तमान आम प्रश्नावली किसी को आलोचना करवा। देख तले दिया जाइथिबा संलाप गुड़िक जो चरित्रर तांको नाम कोठरी बाछि डाहाण पाखरे लिखिबा। जोटा कि आमर नेउल, युधिष्ठिर, भिकारी, ब्राह्मण एवं कौन भीम। प्रश्न देख ब्राह्मण देखुन पिलाटी केमिति काउली बाउली होउची। मु जेमती कहती सेमती पढ़। ठीक अच्छे माँ पढ़। देखुन पिलाटी केमिति काउली बाउली होउची एहा ब्राह्मण कहिसंती। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु मामा जिते बेले आमे पढ़िबा मु जेमिति पढ़ेई थिली ठीक सेही परि पढ़िबा। जेहेतु एटा हमर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया आइछि हेले से कोन कहछि ब्राह्मण कोन कहछिंती ब्राह्मणी कहछंती ब्राह्मण को देखुन पिलाटी केमिति काउली बाउली होउछि। ठीक अछि मामा ब्राह्मण ब्राह्मणी। तापरे ख प्रश्न अछि महाराजांको स्वीकृति जणाई दियो। महाराजा को स्वीकृति जणाई दियो। किए कहते युधिष्ठिर युधिष्ठिर महाराजा को स्वीकृति जणाई दिए युधिष्ठिर कहते। ठीक अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। युधिष्ठिर एई राजकीय पिला माने सुन तमे माने जने प्रश्न कह आ जने उत्तर कह। ठीक अच्छे, जने पढ़ प्रश्न जने प्रश्न कह आ जने उत्तर कहबो। ए राजकीय राजस्व यज्ञर फल नुहे क्षत्रिय प्रवर। ए नुहे तो लिखाइनी, नुहे तो लिखाइनी। ठीक अच्छे कुह। नेउड़ कहिछि, नेउड़ कहिसंती। धन्यवाद। अच्छे उत्तर ठीक अच्छे, धन्यवाद। नेउल तापरे घ आपण सीमालिंग लंघन करूछंती आगंतुक किए कहिसंती भीम 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 कहिसंती भीम कहिसंती। ठीक अच्छे, बहुत बढ़िया। थैंक यू टीचर। बेस तृप्ति लागिला, बेस तृप्ति लागिला बाबू। ठाकुराणी माँ किए कहिसंती भिकारी भिकारी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक अच्छे। तापरे देख आमर 2 नंबर प्रश्न अच्छी कौन अच्छी बलियान परी आउ दुईटी शब्द कोठरी भितर लिखिबा जहार शेषरे या नथिबो। जेमिति हमर कौन जेमिति बलियान हेछि ठीक से परिया कौन हबो, से परिया कौन हबो गरियान गरियान। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ आउ जने कुह, आउ जने कुह। तुम्हें बस मामा। आउ जने महियान महियान। धन्यवाद। ठीक अच्छे, बस। देख तले क स्तंभ सह संपर्कित शब्द ख स्तंभ रे दिया जाइछि। ठीक अच्छे, सेही संपर्कित शब्द गुड़ी को जोड़ी गोटिए गोटिए वाक्य गठन करिबा। ठीक अच्छे, क स्तंभ देइछि ख स्तंभ देइछि। ठीक अच्छे, ले तमे माने क स्तंभ सह ख स्तंभ रे करिकि आमे कोन करिबा वाक्य गठन करिबा।
ବିଶ୍ୱ କଣ ହବ? କୁହ। ନିୟନ୍ତା ମାଇକଟା ପଛଆଡେ ଦିଅ ତ। କହିଲ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଯାଅ। ନିୟନ୍ତା ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା। ତାହେଲେ ହଁ, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଗୋଟେ କରିବା। ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା। ଦେଖ, ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଆଗ ଆମେ କରିଦଉ। ଆମେ ଲଗେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଡ଼ି ଦଉ, ତାପରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଗଣ୍ଠି କଣ ହବ? এইପଟ ପ୍ରବର ନିୟନ୍ତା ସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଧନ। ନିୟନ୍ତା ସରିଗଲା, ଆମର ଏଇ ପୁଣି ଗଣ୍ଠିରେ କଣ ହବ? କୁହ। ଧନ ଧନ ଧନ। ଗଣ୍ଠି ଧନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପରମ ପରମ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ। କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରବର ପ୍ରବର ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ରହିଲା ପ୍ରକୃତି। ସିଦ୍ଧ 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 ବହୁତ ବଢିଆ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବଢିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅଭ୍ରାନ୍ତ। ଆମେ ଆଗରୁ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ କହିଛେ, ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅଭ୍ରାନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଣ ଅଛି? ବିଶ୍ୱ ପରେ ତା ତଳେ କଣ ଥିଲା? ବହି ଦେଖ, ବହିରେ ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଗଣ୍ଠିଧନ ଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଣ୍ଠିଧନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତାଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦେଖ, ଏଇଟା ବି ଦେଖ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଗଣ୍ଠିଧନ କି ନାଇଁ? ତମେ ମାନେ ତୁମ ବାପା ମା ତମକୁ ଗଣ୍ଠିଧନ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଡାକନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠିକ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିଛ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଛ, ବଢିଆ କହିଛ ଯେ ଗଣ୍ଠିଧନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଗଣ୍ଠିଧନ ଥିଲେ। ବଢିଆ। এইটা ବି ଲେଖିପାରିବ ଯେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ବା ପିତା ମାତାଙ୍କର ଗଣ୍ଠିଧନ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରଟା କୁହ। ଆଉ କିଏ? ପରମ ପବିତ୍ର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧାମ ପୁରୀ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ପରମ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ବଢିଆ। ଦେଖ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟିଏ ପରମ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟିଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋଉଟା? ପୁରୀ ଧାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଜଗାକାଳି ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆମର ପବିତ୍ର ପରମ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କୁହ। ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ସଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରବର। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରବର। ପ୍ରବର। ବହୁତ ବଢିଆ। ଠିକ ଅଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ନେଉଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରବର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲା। କିଏ? ନେଉଳ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ନେଉଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରବର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରଟା କଣ ହବ? ପ୍ରକୃତି ସିଦ୍ଧ। ପଶୁମାନେ ମୂକ ହେବା ପ୍ରକୃତି ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆଉଥରେ କୁହ ମାମା, ଆଉଥରେ କୁହ। ପଶୁମାନେ ମୂକ ହେବା ପ୍ରକୃତି ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ସତ୍ୟ କହିବା ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସିଦ୍ଧ। ସତ୍ୟ କହିବା ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସିଦ୍ଧ। ଠିକ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ଦୁଇଟା ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଯୋଉଟା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ। ଏବେ ତ ପରୀକ୍ଷା 15 ତାରିଖରୁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହବ। ଆଜି ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଦୁଇଟାକ ପାଠ ସରିଯାଇଛି। ତ ମାନେ ଆମର କଣ ଦୁଇଟା ସିଟିଂ ଥିଲା ନା, ଖାଇବା ପରେ ଗୋଟେ ସିଟିଂ ଥିଲା ନା।
ଆଗରୁ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯାହା ହଉ ବଢିଆ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଏବେ କଣ କରିବା, ଭୁଲ ଶବ୍ଦକୁ ତା ପାଖରେ ଠିକ କରି ଲେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ଭୁଲ ଶବ୍ଦକୁ ତା ପାଖରେ ଠିକ କରି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଆମର ଯଜ୍ଞ ପ ହର୍ଷିକାର ପି ଅର୍ଥ ଅଛି ଯଜ୍ଞ ପୀଠ, କଣ ହବ କୁହ କଣ ହବ? ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘଇ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘଇ। ବହୁତ ବଢିଆ, ତାଙ୍କ ଲାଗି କରତାଳି ଦଉ ଆମେ ନାଇଁ? ଯଜ୍ଞ ପୀଠ, ଦେଖ ଯଜ୍ଞ ପୀଠ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ସ୍ୱୀକୃତି କଣ ହବ? ସ୍ୱୀକୃତି सुई हर्षईकार दीर्घईकार ସ୍ୱୀକୃତି ତରେ ଦୀର୍ଘଇକାର। ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣ୍ୟ ବଳ, ମାନେ ପୁ ନରେ ୟ ଫଳା ବଳ ଦେଇଛି କି ନାଇଁ, କଣ ହବ? ଆଉ କିଏ କୁହ, ପଛ ଆଡେ କୁହ ତ। पुण्य बल ହଁ ଣ ହବ ନାଇଁ, ନ ଜାଗାରେ କଣ ହବ? ଣ ହବ, ହେଇଟା ତ। ହେବ ହଁ ତାପରେ ରାଜସ୍ୱ, ଦେଖ ରାଜସ୍ୱ दीर्घऊ ହେବ କରେ, ହଁ ଦୀର୍ଘ ହବ। ଚିତ୍କାର କରେ କଣ ହବ? ତ ଫଳା ନାଇଁ, ଚିତ୍କାର। ଚଳଚିତ୍ର କଣ ହବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ ହବ ନା, କଣ ହବ? ଚଳଚିତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞା ଚ। ଦ୍ୱିତୀୟ च ଭେରି ଗୁଡ। ମହତ୍ଵ तृतीय त ଦ୍ୱିତୀୟ ତ, ଭେରି ଗୁଡ। ପରୀକ୍ଷା ରରେ आया दीर्घई रे दीर्घई दीर्घई ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ମୁକ आया मुक रे म दीर्घऊ ହଁ ଦୀର୍ଘ, ଭେରି ଗୁଡ। ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ आया म रे ଦୀର୍ଘ ନାଇଁ, ଦୀର୍ଘକାର। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଯାହା ହଉ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ପଢେଇଥିଲି ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଘରେ ଅଭିନୟ କରିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବ। ଯାହା ହଉ ତମେ ମାନେ ମତେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।